अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसीं देख रहे हो एसएमएच पंजाबी। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मुर्शद इमरान अहमद खान नियाजी का पैगाम आया है अडियाला तो कि मुर्शद फरमाते ने कि मुल्क दे विच आसिम ला लग्या होया वे, इस मुल्क नूं इन्हें जंगल बना के रख दिता है ते उत्ते बादशाह बन के राज करता है, लेकिन ये तख्त दे थल्ले हर चीज़ सड़ गल गई है, ख़त्म हो गई है। लेकिन यह बादशाह बनिया बैठा, आइन इन्हें ख़त्म कर दिता, अदालत इन्हें ख़त्म कर दित्तियां, जज इन्हें अपने चुन चुन के टट्टू लिया के बिठाए ने। और मुर्शद कहता है कि आसम ला अगर ना होंदा तो जेड़े भोंडे और 2 नंबर और जाली केस चल रहे ने ये कदों दे रद्दी दी टोकरी दे विच पए हुंदे। लेकिन जज्जां जो इन्हें फड़िया वे, जिथों फड़िया इन्हें जज्जां नूं, हाँ वो सानू पता ही, जिथे इन्हें काजी नूं फड़िया सी, हाँ तो काजी उफ नहीं सी कर सकता। उत्थों ही जेड़े बैठे ने दगड़ 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 ते सारे दगड़ 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 दले, इन्हें सारे दगड़ दलियां नूं फड़िया वे उन्हें, हाँ तो छड्डदा नहीं पिया। तो मुर्शद दा फरमान है कि जिन्ने भी पार्लीमेंटेरियन ने उन्होंने मैं कहना वा कि ओए बहादरी दिखाओ, ओए ना डरो। ये देखो जिन्ना डरोगे ये तुहानू होर डराएगा, ये तुहानू होर दबाएगा। मुर्शद कहता है देखो मैनू 2 साल हो गए इस जेल दे विच और मैं अज तक नहीं डरिया, और मैं अज भी जेल तो बैठा उन्होंने ललकार रहा वहाँ। बल्ले मुर्शद तेरी राती कोई नहीं जमे, अल्लाह दी कसम है मुर्शद दरगाह ते है ही कोई नहीं। और मुर्शद उन्होंने कह रहा कि मेरी मिसाल ही ले लो, और अपने लीडर की मिसाल ले लो कि वह बब्बर शेर खड़ा है अडियाला च, अज भी जेल दे विच भी वह बब्बर शेर ही है। और यह सारे बाहर आज़ाद होके भी गिद्दड़ बने ने, बल्कि नवाज शरीफ बने, क्योंकि नवाज शरीफ गिद्दड़ है। और खबर आ रही है कि नवाज शरीफ भज गया। सदीक जान ने खबर दी है कि लो जी भज गया, भगोड़ा फिर भाग गया, हाँ और निकल गया जनाब लंदन। तस्दीक नहीं हो रही, तस्दीक करने की कोशिश, वैसे सदीक ने जी खबर दे दी उसकी तस्दीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सदीक है। हाँ सदीक ने जो खबर दे दी पिछे रह कुछ नहीं जाता, जरूरत ही नहीं है तस्दीक होए, हाँ क्योंकि सानू सदीक ते यकीन है। सदीक तेरे जान सा बेशुमार बेशुमार, हाँ तो वह जनाब जिदे तो वैसे काजी गया, हाँ सदीक भी जरा ना बुझिया बुझिया रहा, पता नहीं कि चक्कर, क्योंकि पहले जो है लित्र फेरदा होंदा सी काजी नूं, ओए 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 दिन रात ऐसी तैसी पट करा दिंदा सी। और अज भी अज जो किते जिक्र आवे या अफरीदी का पट करा दिंदा। हाँ पाकिस्तान दे विच ऐस करके ऐस तो उतरे लैवल च नहीं पट सकता कुछ भी, क्योंकि उत्थे बैठा चुक्या जाएगा। जिथे वह बस चलता उत्थे वह पट करा दिंदा सदीक। बल्ले सदीक ने खबर दी, नवासी चराब पहुँच गया, अपना निकल गया वापस। वो तुहानू पता क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन आ रही है, तो एक्सटेंशन आ रही है तो मुड़ के मुल भी तो पाना ना, क्योंकि आ जरा बाऊजी पैंपर वाली सरकार ने आज जाके अपनी गद्दी इन्हां दी इंग्लैंड दे विच, हाँ जी इन्हां दी जायदाद इंग्लैंड दी, जिन्हां दे बच्चे इंग्लैंड दे विच, सारा कुछ इन्हां दा इंग्लैंड दे विच। पाकिस्तान दे इत्थे तुहाडे ते जिहड़ा ना वो अपना हुक्मरानी करन आंदे ने, हुक्मरानी जदों ही खत्म ये जनाब वापस। हाँ हुण ये पहुंचे ने उत्थे जनाब, क्योंकि एक्सटेंशन की मामलात आ रहे हैं। उत्थे बह के इन्होंने 2-4 खब्बे सज्जे जनरलों नाल भी गल करनी है कि हाँ भी मैनू कौन बनाएगा वज़ीर आज़म। हाँ तो जिमें पहले हत्थ होया बाऊ जी नाल, उवें हुण भी हत्थ होना, क्योंकि बाऊ जी दे मुकद्दर ही खराब ने। फारग है दे मुकद्दर ही फारग ने बाऊ जी दे। बाऊ जी मेरी मनो, हाँ पैंपर पाओ वर्ल्ड टूर ते निकल जा, छड्डो आ सियासत सिस्टम, तुहाडा काम पार्टी तुसी बर्बाद करके रख दी आपने। नून लीग का कदी दौर होंदा सी याद, इमरान खान की तो हुकूमत सी कि जी नून लीग की टिकट जी है ना वही आवाज़ पैंदी है तो बंदे PTI छड़ देंदे ने, सारा कुछ छड़ देंदे ने। अज जो नून लीग वाले आवाज़ा मारन डे ने, भाजी लै लो टिकट, वो कहते जाओ तेरी मैं दिता, लै लो टिकट। ये हाल हो गया बाऊ जी, सिर्फ ऐस करके कि बाऊ जी ने जोड़े बूट चटे ने, बूट पॉलिश मारी है जी बाऊ जी ने, वो लैके बह गई है। और जो बाऊ जी तो ज़्यादा बाऊ जी की जी दुख्तर बद अख्तर है, पद दी है यार,
ਦੁਸਤਰੇ ਬਦਦਸਤਰ ਟਿਕਟਾਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਚੱਟੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਾਣਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੇਂਦ ਬੱਲਾ ਖੇਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮਾਈ ਤਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਮਾਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਰਜਰੀ ਆ ਮਰੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਵਾਇਆ ਮਾਈ ਨੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਨੱਸਦੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈਏ ਫਿਰ ਲਵਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਹਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਇਕਤਦਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਖੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਦਾ ਚੁੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਗਰੀਦਾ ਚੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਰੀਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਗਰੀਦਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਜਰ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਗਰੀਦਾ ਚੁੰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਹਾਂ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਨ ਖੈਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਵਲ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਹਾਏ ਮਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੋਲ ਸ਼ੋਲ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਖੇਲ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਵਾਈ ਆ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਔਰ ਟਿਕਟੌਕ ਉਹਨੇ ਚੜਾਤੀ ਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਈ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿ ਮਾਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਾ ਕਤਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਤਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਉਹ ਕਤਰ ਗਿਆ ਕਤਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਮਲੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜੇ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੰਝ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਾਦਾ ਪੱਟੂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬਣ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਚਵਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਮਾਈ ਇਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਤਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਈ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੰਗੀ ਇਹ ਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੁਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਈ ਚਾਹੇਗੀ ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੇ ਚੱਟਣ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਗੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਈ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਹਾਏ 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 ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਟ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕਾਰ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਾਟ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਡੱਡੂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆਹ ਛੁਟਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਚਾਹ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇhtਜਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੱਡੂ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਈ ਵਰਗੀ ਨਾਗਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸੱਲਤ ਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਈ ਸਕੂਨ ਕਰੋ ਮੌਜ ਮਾਰੋ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਉਹ ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆਇਆ ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਾਹਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਟੌਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਣਾ ਵਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ, ਬਈ ਉਹ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਪ ਵੀ ਪੈਡ ਪੂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਰ ਲੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਸਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਚ ਹੁਣ ਖੜਵਾਓ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣੇ ਮੈਚ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਬਾਬੇ ਹਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਏ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾਉਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੜੋ ਹੁਣ ਭਾਗ। ਹਾਂ, ਲਟਕਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਐਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਗੜ ਦਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ, ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟੀਮ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਹਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਈ ਆ ਦੇਖੋ ਬਗੈਰਤ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਨਕਲੀ। ਆ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਚਵਲ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਹਿਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਬਗੈਰਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਹਿਆ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਜੱਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁੰਨਾ ਜੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰਫ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਭਾਗ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਔਰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੂਰ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਕੱਲ ਦੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੌਂਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੌਂਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀ, ਦਗੜ ਦਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕੀ ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜ਼ਾਨ ਦੁਆ ਵਾ। ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਆ। ਹਾਂ, ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਰਜੀਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆ 20 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਵਕਤ ਆਨੂੰ ਮੁੰਨੇ ਜੱਦੀ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਜੱਦੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਮੁੰਨਾ ਜੱਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੰਨਾ ਜਦੀਦ, ਮੁੰਨਾ ਜਦੀਦ ਹਾਜ਼ਾ। ਹਾਂ, ਜੱਦੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਜੱਦੀ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਏ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁੰਨੇ ਬੇਟੇ
कुरान ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਤਾਰਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਫੈਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਦੌਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂਰ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਸ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਔਰ ख़ास ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਜੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਰਜੀਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਂਟੇ ਆ ਵਾ ਮੁੰਨੇ ਵਰਗੇ ਬੇਗੈਰਤ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾ ਦੇਣ ਫਤਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਲੰਬਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਮਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੰਜਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਫਤੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਤਵੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਫਤਵੇ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ